Hi, I am Sankirtana's father. I am proud to get admission over here for my daughter. I know it's a new college, but I think it will be helpful for her in her career. Hope she does good. All the best. Main reason is like it has punctuality, discipline, and hope it will be good for her career. ಹಾಯ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಸ್ನೇಹಾ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ದಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್. ನಂಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಂಗೆ ಫುಲ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ನಾನೇನೋ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 2 years ಇರ್ತಿ. ನಂಗೆ ರಾಯಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಟೀಚರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನೋಡಿ, ಕಾಲೇಜ್ಗೂ ನೋಡಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇವೆ. ಪಕ್ಕ ನನಗೇನು ನಾನು ಬ್ಯಾಡ್ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ತೊಗೋತೀನಿ, ಏನು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜುಳಾ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ನಕುಲ್ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ, ಅವನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PUC ರಾಯಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಅರಿವು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ರಾಯಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಆ ಹೋಪನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ ಕೂಡ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ. ಅವರು ಮಕ್ಕಳ ಕನಸೇನಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಯಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಮಗನ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆ, ಆಕಾಂಕ್ಷೆ, ಕನಸು, ಗುರಿ ಹೊತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗನ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Morning to one and all. My name is Nimrata. I am studying in first PU. I had joined here to the Royal College, and it is the best college in the Yeshwanthpur. So it is a more popular here in the Yeshwanthpur. So I had joined here. Thank you. ಆಶಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ 3 ಆಶಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಒಂದ್ಸಲ ಓದಿದ್ದು ಯಾವ ಬ್ಯಾಚ್ ನಿಮ್ಮದು? ನೀವು ನಾನು 10th ನೀವು 9th. ಹೌದಾ? ಜೂನಿಯರ್ ಸೀನಿಯರ್. ನೀವು ಜೂನಿಯರ್, ನಾನು ಸೀನಿಯರ್. ಹೌದಾ? ನೀವು HK ಮಗ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್. ಇಲ್ಲ, ನೀವು HK ಕಿರಣ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾ? ಅಲ್ಲ, ತೇಜಸ್ವಿ. ನಾನು ತೇಜಸ್ವಿನ ಕಿರಣ್. ತೇಜಸ್ವಿ HK ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು. ತೇಜಸ್ವಿನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ತೇಜಸ್ವಿ ನನ್ನ ಸೀನಿಯರ್. 1 ವರ್ಷ ಸೀನಿಯರ್. ನನಗೆ ತೇಜಸ್ವಿ 1 ವರ್ಷ ಸೀನಿಯರ್. ಪ್ರತಿಮಾ ನೀವು ತೇಜಸ್ವಿ ಬ್ಯಾಚ್. Members and my dear parents and students, as you all know, the reason why we have gathered here is to welcome the new students of our esteemed academy, Royal PU College, and innovative methods of learning in our college. I guarantee you all that you will build your future from this academy and will never regret it. And I assure you that we and the students as well. This is your event. I request you all to applaud your efforts to come to this. Please clap for yourself. It is our way of saying that this day, this moment and this celebration is as much yours as it is ours. Now, without any further ado, let's create an environment of rhythm, grace and harmony. Please put your hands together as I invite our gifted performers, Miss Monica and Miss Vaishali from 2nd PU on the stage for the welcome dance. Da 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 da
present here. Now that we have set the tone for the day, let's move on to our next segment. I am profusely elated to take this opportunity to introduce our chief guest of the day, Mr. Chakravarti Sulibele. We are really glad to have the amazing and respected chief guest among us. On behalf of the management, I thank Sir for providing his gracious presence to join us today to elevate our joy. Our heartfelt gratitude to you, sir. Welcome, sir. We feel honored to have with us the Honorable Chairman, Dr. Devraj, sir, of our college, the man of distinct vision and the fountainhead of illuminating ideas, an idol of knowledge and experience and inspiration to all of us. He has been consuming himself to light others and is pride of this academy, and we are all honored to have him as our chairman. Welcome, sir. We also have the managing director, Mrs. Sujata Devraj, who has been strong support for our institution. I heartily welcome you, ma'am. I heartily welcome our beloved principal, sir, Dr. Lakshmish Hegde Sonda. He is a person of extraordinary vision, a beacon of knowledge and a source of inspiration for all of us. He who has been consuming himself to light others and is the pride of this academy. Welcome, sir. I welcome my dearest and dedicated lecturers who always work hard for the betterment of students. And last, not the least, the most important, my dear parents and students of first year of the year 2024-25. My hearty welcome to you all. Now I will request our beloved principal, Dr. Lakshmi sir, to give an opening remark. ನಮಸ್ತೆ ಚಂದ್ರಚಾಮರಾಜಾರ್ಯ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ನಗರವನ್ನು ಪುನರಸ್ಥಂ ಹರಿಶಂಭವೆ ಅಭ್ಯುದಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸುಜ್ಞಾನದೆಡೆಗೆ ಬೆಳಕಿನ ಸುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಂತಹ ನಮ್ಮ ರಾಯಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಆರಂಭೋತ್ಸವ ಅಭ್ಯುದಯ. ಬಹುಶಃ ಅಭ್ಯುದಯ ಇದರ ಅರ್ಥದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗಲೇಬೇಕಿದೆ. ಆಗಿದ್ದರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ನೀವು ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಂತವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯುದಯದ ಆಶಯ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಧ್ವನಿ. ಏನು ಅಭ್ಯುದಯ ಅಂದರೆ ಮಹೋನ್ನತ ಉನ್ನತಿ. ಅಭ್ಯುದಯ ಮಹೋನ್ನತ ಉನ್ನತಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್, ಟು ರೀಚ್ ಜೆನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಭ್ಯುದಯ. ಒಂದು ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪುವಂಥ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯುದಯ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಆಶಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬಂದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆ. ಯಾಕೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆಯವರೇ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ? ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು, 5 ನಿಮಿಷ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು, ಮಾತನಾಡಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆಯವರೇ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ? ಯಾಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಲಕರು ಸೂಲಿಬೆಲೆಯವರ ಮಾತನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು? ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಮಾತಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇದೆ. ನಿಜವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನ ಧ್ವನಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳುವುದಿದ್ದರೆ ಅದು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆಯವರು ಒಬ್ಬರು. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾತನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಸೂಲಿಬೆಲೆಯವರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಲೇಬೇಕು? ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಭಾರತೀಯತೆ ಅಡಗಿದೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಭಾರತೀಯತೆ ಬೇಕು? ನಾವೆಲ್ಲ ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಭಾರತೀಯತೆಯನ್ನು. ಹಾಗೆ ಕೇವಲ ಉಸಿರಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುವುದು, ನಮ್ಮ
ಭಾರತೀಯತೆಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆಯವರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಸೂಲಿಬೆಲೆಯವರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಲೇಬೇಕು? 3ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ನಮ್ಮ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಲ್ಲದರ ಹಿಂದಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡವರು ಅವರು. ಹೀಗಾಗಿ ಕೇಳಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅವರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಲೇಬೇಕು? ಹೇಳುವುದನ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಹೇಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಬೇಕಾದದ್ದು ಅವರ ಮಾತನ್ನ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಮುಡಿಪಾಗಿರೋಣ. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾತಿನ ಆಶಯ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಈ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್, PU ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವೊಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದು ಹೇಗೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾನಿಟಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಶಿಸ್ತು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇದು ಶಿಕ್ಷಣ. ಕೇವಲ ಒಂದಷ್ಟು PU ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಮರ್ಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು, ಕಾಮರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡಿ, ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ರಾಯಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಾವು ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೋ ಹೇಳುವಿಕೆಗೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಜೀವನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು ಹೇಳುವಂಥ ಸದಾಶಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸುಜ್ಞಾನದೆಡೆಗಿನ ಬೆಳಕಿನ ಹಾದಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಅವರ ಮಾತಿರುತ್ತೆ, ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೌಲ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಮಾತಿನ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ, ಈ 2024-25 ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಿಂಹಾವಲೋಕನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೇವಲ 20 ನಿಮಿಷದ ಆ ಒಂದು ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಸೆಷನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ, ಇವರ ಮಾತು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ವಿಡಿಯೋ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಿಧಿ ಈ ವರ್ಷ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆ ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ ತೆರೆದಿರ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಾವು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನೂತನ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ. ಏನದು? ಮೀಟ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀಟ್ ವಿತ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೀಸನ್ 1 ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ವರ್ಷ ಸೀಸನ್ 2 ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾಲದ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸೀಸನ್ 1 ಸೀಸನ್ 2. ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಒಬ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟರ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್, ಇವರಿಬ್ಬರೇ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್, ತಪ್ಪು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳನ್ನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕರೆಯಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಮೀಟ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀಟ್ ವಿತ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ. ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಯೋಚನೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ 6 ಎಪಿಸೋಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಈ ವರ್ಷ ಅದು 7 ಎಪಿಸೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೂನ್ ಇದೇ ತಿಂಗಳ ಎಂಡಿಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಥಮ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು. ಹೀಗಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿ, ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ, ನಿಜವಾದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ನಿಜವಾದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸ್ವರೂಪದ ಅರಿವು ನಿಮಗಾಗಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಆಶಯ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲದರ ಇಡೀ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವೇ ಅಭ್ಯುದಯ. ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವಂಥದ್ದೇ ಅಭ್ಯುದಯ ಆಶಯ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು. ನಿಮ್ಮ ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹುಸಿಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಭರವಸೆಯ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತುಂಬ ಶಿಸ್ತು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 2 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಹೇಳುವಂಥ ಭರವಸೆಯ ಮಾತನ್ನು ಆಡ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರೆಯವರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ, ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ವಾಡಿಕೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು, ಸಮಯವೇ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಯಲ್ ಕುಟುಂಬದ ವತಿಯಿಂದ
ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯನಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೌರವದ ಅಭಿಮಾನದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಎಲ್ಲರ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನನಗೆ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯನಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಣದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಸುಜಾತ ದೇವರಾಜ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾಧ್ಯಮರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗಳು ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಲಕರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಭ್ಯುದಯದ ಆಶಯದ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ನೋಟ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. Thank you, sir. It is a customary that to initiate any program, we take the blessings of Almighty by Deepa Prajwal. Parents and students, this is a symbol of knowledge and wisdom which ensures by unveiling the darkness and igniting the thoughts and enlightenment. I request all the dignitaries of the stage to please step forward to begin Deepa Prajwal ceremony. Everyone please wait for the lamp lighting ceremony. जनन शारदा देवी रामकृष्ण जगद्गुरु पादपद्मे त्रयोश्चत्वा प्रणमामि गुरुम् रत्नाकर भूतकरां हुमालयति ब्रह्मराजर्षि रत्नाट्या वंदे भारतमातरम्. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾಗಿರುವವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇರೋಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ. ರೀಸನ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ನೀವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಓನ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಇದು ನಮ್ಮದೇ ಕಾಲೇಜು, ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಂಗೆ ನಡೆಯಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾತಾಡುವಾಗ ನನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಸುಮ್ಮನಿರಬೇಕು. ನೀವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾನು ಸುಮ್ಮನಿರ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ನಾನು ಕೇಳಬೇಕು. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಬಂತು ಫೈನ್. ಎಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ನಾನು ಕೊಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫೈನ್, ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬದುಕೇ ಹೀಗೆ. ಈ ರಥದ ಎರಡೂ ಚಕ್ರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸರಿ, ಎರಡೂ ಚಕ್ರಗಳು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ರಥ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇಬ್ರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನೀವೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ
ವಸುಂಧರ ಓದಿದ್ದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ, ದೇವರಾಜ್ ಅವರು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ. ನನಗೂ ಅವರು ಏನು ಸಂತೋಷ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವರು ಓದಿದ್ದು ನಾನು ಓದಿದ್ದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲೇ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಓದೋರು ನನಗಿಂತ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮುಂದೆ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರಿಗೆ ಇರಬಹುದಾಗಿರುವ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೇನು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೆಂಗ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ, ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಿಸಿ, ಬಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಕೊಟ್ಟು, ಸಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ, ಶೂ ಹಾಕಿ, ಬರೋ ಆಟೋ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹತ್ತಿಸಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು, ಸಂಜೆ ಆಟೋ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೋ ಅಂತ ತಾಯಿನೇ ಸ್ಕೂಲ್ವರೆಗೂ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 3 ರಿಂದ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡಿಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಸರ್? 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡಿಬೇಕು. 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ. ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಹೊಸಕೋಟೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಪ್ಲೇಸ್, ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಿನ ಹೆಡ್ ಮಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ರು. ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ರ ಬಂತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನು ಭರವಸೆ ಇವರಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ SSLC ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ತಾಲೂಕಿಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇತ್ತು ನಂದು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹುಡುಗರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ, ನಾನು ಸಹಜವಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಹಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೂ ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗಮನಿಸಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ಟಫ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮುಖ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ತೊಳಿತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನು ಓದ್ತೀನಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ವಾಪಸ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 7 ಗಂಟೆ ಸೈನ್ಸ್ ಓದ್ತೀನಿ, 7 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓದ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 7 ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ. ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು, ನಾನು ನನ್ನ ಬೈಕ್ ಹತ್ತು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬಂದ, ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಕಾಲರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾನೀಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್, ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಕೋ ಅಂದ್ರಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಕೋ ಅಂದ್ರಿ, ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಟೈಮೇ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಬಂತು, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ನಿಮಗೆ? ಏನೋ ಟೈಮ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ನಾನು ಬೈದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವೇ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಡಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ. 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಸರ್? 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮುಖ ತೊಳೆದು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಹೂ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಹೂ ಮಾರಿ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದಿಸ್ತಾಳೆ, ಹೂ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಈ ಮಗು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಹೋದ್ರೆ 3 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಹೂ ತೆಗಿತೀನಿ, ವಾಪಸ್ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ 8 ಕಾಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಗಡ್ಬಿಡಿ ಏನೋ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ಅದನ್ನು ಬೇಗ ತಿಂದು ನಾನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಓಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಸಂಜೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಸಂಜೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಬರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹೂ ತೆಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್. 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 7:30 8 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಅಪ್ಪ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. 8 ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ ನಮ್ದು ಒಂದೇ ರೂಮಿನ ಮನೆ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಕೂತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಟಿವಿ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ನನಗೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮೇ ಆಗಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಗಲಾಟೆ ನಡುವೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಗಾಬರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಅಂತ? ನಾನು ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಬೈಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಹುಡುಗ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಹೆಡ್ ಮಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಮೇಡಮ್ ನನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಹುಡುಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಸಂಜೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ 1 ಗಂಟೆ ಈ ಹುಡುಗನ ನೀವೇ ಕೂರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಿಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಯೋರು ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಹೂ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಅವನು ನೀವೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ. that lady was very great. ಅವಳಂದು ಇದು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಆ ಹೆಡ್ ಮಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಹುಡುಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರೇ, ಅವನಿಗೆ PU ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬಾಯ್, ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಈ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್, ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು 1 crore rupees ಕೊಡ್ತೀನಿ. 1 crore 100 lakhs 1 crore rupees ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ? ಇಸೆಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ
ಡಾಕ್ಟರ್ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ MBBS ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ವೋ ಅವನಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಇದು ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ 1 crore rupees ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನಾನು 1 crore rupees ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಯಾಕೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಮೆಡಿಕಲ್ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ದ, ಅವನಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟು ಸಿಕ್ತು. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹಠ ಹಿಡಿದು 1 ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಯಾರ್ಯಾರನ್ನೋ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಫೈನಲಿ ಅಮೆರಿಕಾದ ಫೇಮಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವನು ತೀರ್ಕೊಂಡ. ಅವನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪಾಲು ಬಂದಿದ್ರೆ ಆ ಪಾಲನ್ನು ಅಷ್ಟನ್ನೂ ಕೂಡ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು 4 ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಡೀನ್ಗಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸರ್, ಈ ತರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರಾ? ಇದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನೋ ವಾಟ್ ಶಿ ಸೆಡ್, ಈಗಂತ ಬಡ ಹುಡುಗರು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಈಗ ಇದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿದ್ದವರೇ ಬರ್ತಾರೆ, ಒಂದೇದು. ಎರಡನೇದು, ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಯಾಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ತಯಾರಾಗಿ ಕೂತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಓದುವ ತುಡಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಬದುಕು ಈಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುತ್ತಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಳೆಯಬಲ್ಲಂತ ಸಂಗತಿಗಳು. ಒಂದು ಕಡೆ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇನೋ ಮಾತನಾಡಲ್ಲ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ 99% ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೈ ಎತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ. ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಐ ನೋ ಸರ್, ನಾನು ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬುಕ್ ತೆಗಿತೀನಿ, ಇನ್ನೇನು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಕೀಕ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಬಟ್ ಆ ಸೌಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಒಂದ್ಸಲ ಉತ್ತರ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ, ಇನ್ನೇನು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ವಾಪಸ್ ಹಾಕೋದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಮತ್ತೊಂದು ಹಾಕ್ತೀರಾ. 1 ಗಂಟೆ ಹೆಂಗ್ ಕಳೆಯುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಪುಸ್ತಕದ ಪಾಡಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ, ನಿಮ್ ಪಾಡಿಗೆ ನಿಂತು ಒಳಗಡೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಕಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಗು ಎಷ್ಟು ಓದ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಪ. ಅವನಿಗೊಂದು ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗುಗೊಂದು ಬೂಸ್ಟ್, ಮಗು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ವಾಟ್ಸಪ್ ನೋಡ್ತಿದೆ. ಈ ಹುಡುಗರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಾನು, ನಂಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದ್ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಂಗಾತ್ ಸಂಜಾಯತೆ ಕಾಮ, ಕಾಮಾತ್ ಕ್ರೋಧೋ ವಿಜಾಯತೆ, ಕ್ರೋಧಾತ್ ಭವತಿ ಸಮೋಹ. ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನ ಸಂಘ ಆಗುತ್ತೋ ಅದರಿಂದ ಕಾಮನೆ ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಕಾಮನೆಗಳು ಪೂರೈಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ಕೋಪದಿಂದ ಇಂತಿಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸಂಘ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಸ್ತುವಿನ ಜೊತೆ ಇರೋದು. ಮೊಬೈಲ್ ಜೊತೆ ಇರೋದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟೆ, ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂತಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕದ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನೀನು ಓದೋದು ಕೂತ್ಕೋ. ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೌಂಡೇ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಇಲ್ಲ, ಸಂಘವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಬರಬಾರದು ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ಈಸಿನಾ? ಐ ದಿಸ್ ಔಟ್. ಒಂದು ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ ನನಗೆ. ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಯಾಕೆ? ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾ ನನಗೆ? ಮೊದಲು ಮೊಬೈಲ್ ಎದುರುಗಡೆ ಇರ್ತಿತ್ತು, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ಪಕ್ಕದ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಈಗ ಬಂದಿರ್ಬೋದೇನೋ ಅನ್ಸಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತಲೆನೇ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಆಗೋಗಿದೆ ನನಗೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ದಾಸರು ನಾವು! ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಯಂತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ನಾವು ಮಾತ್ರ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಳೆಯೋ ಸಂಗತಿಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲ ತಪಸ್ಸು ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಮೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಮೊದಲ ತಪಸ್ಸು. ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದನ್ನು ಗೆಲ್ತಾರೋ ಅವ್ರು 100% ಜಗತ್ತಿನ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಏನು? ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬಾ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದೀರಿ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜೀವನದ ಗುರಿ ಏನು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಈ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಆಗಬೇಕು, ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಅದನ್ನ ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನ್ ಭರ್ಜರಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸೇ, ಅವರೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಗಳು. ಇಂಥ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀನ್ ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಟ್ಟಲ್ಲ, ಇಂಥ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀನ್ ಯಾವ ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ ಕಟ್ಟಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗರ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡಿ, ಏನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದರಲ್ಲಿ. ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಒಂದು ದಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಟ್ಟಿದಂತವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಒಂದು ದಿನ ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಯಾವತ್ ನಾವು ನೀವು ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ ಆ ದೊಡ್ಡ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪೋದು ಹೆಂಗೆ? ಮಿತ್ರ, ದೊಡ್ಡ ಆದರ್ಶ ಅಂದ್ರೆ ಧೀರುಭಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಐ ಸ್ಟೋರಿ. ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಟೈಟಲ್ 5th ಪಿಲ್ಲರ್ ಅಂತ. ಕಾಮರ್ಸ್ ಹುಡುಗರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಅದನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. 5th ಪಿಲ್ಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ 5 ಪಿಲ್ಲರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋದು. ಮೊದಲನೇದು, ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನೀವಿವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ PU ಬಂದಿರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಇರೋದು ನೀವೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಆಗಬೇಡಿ ಅಂತ. ನಿಮ್ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನೊಂದು 10 ಜನಕ್ಕಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಗುರಿಯ ಕಡೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು 5th ಪಿಲ್ಲರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 5th ಪಿಲ್ಲರ್ ಅಂತ ಟೈಟಲ್ ಅದು. ಮೊದಲನೇ ಪಿಲ್ಲರ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಇರಬೇಕು. ಕಂಪನಿ ನೀವು ಕಟ್ಟೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ನಡೆಯಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಎರಡನೇದು, ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮೂರನೇದು, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಾಲ್ಕನೇದು, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಸೋತಾಗ ಈ ತರದ ಯಾರಾದರೂ ಹಿರಿಯರು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿರಬೇಕು. ವಿ ಸೆಟ್ ದಿಸ್ 5th ಪಿಲ್ಲರ್, ವಿ ಆರ್ ದಟ್ 5th ಪಿಲ್ಲರ್ ಅಂತ. ಈ 5th ಪಿಲ್ಲರ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ ಕರೆಸಿ ನಾವು ಕಾನ್ಕ್ಲೇವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು MSME ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಅಂತ. ಈ ಕಾನ್ಕ್ಲೇವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ ನಾನು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ, ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಏನು ಒಂದು 35-40 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದಿನ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೋಕಾಕ್ನಿಂದ. ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸರ್, ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕಿದ ವಿಡಿಯೋನ 1.5 ಗಂಟೆ ವಿಡಿಯೋನ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1:30 ಮುಗಿಸಿದವನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಎದ್ದೋಗಿ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಯಾವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ನೋ ಆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ? ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ನಾನು ಬಾಟ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಏರೇಟೆಡ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಫ್ರೆಶ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಂಪನಿ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ದುಡಿತಾ ಇದ್ನೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು 3 ಗಂಟೆ ದುಡಿತೀನಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ನನ್ನ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಹೊಲವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಬದುಕು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂತ. ಗೋಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಗೋಕಾಕ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದಾಗಿರುವಂತ ಫೈಲು ನನ್ನೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಫೈಲ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾನು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳೋದು, ಈಗ ನೀವೇನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಪ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಸೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ, ಎಳೆದು ಬಿಸಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಗೋಲ್ ಯಾವುದೆಯೋ ಆ ಗೋಲನ್ನ, ಗುರಿಯನ್ನ ಅದನ್ನ ದಾಟಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮೀರಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಒಂದಿನ ರಾಯಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದಿದ 10 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ 1-2 ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ, ಅವತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಕಾಮರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಶೇರ್ ವಿತ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಏನ್ ಬೇಕಿದ್ರು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಇದು ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡೋದು, ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು, ತಗೊಂಡ್ ಬರೋದು. ಏನೋ ಹೌ ದ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಎಜುಕೇಶನ್ ಮುಗಿದು ಅವ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ದೇಶ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾವು ಕಂಪನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಬ್ರು ಕೆಲಸ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಿನಿ ಬನ್ಸಲ್, ಸಚಿನ್ ಬನ್ಸಲ್ ಅಂತ ಇಬ್ರು ಕೆಲಸ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್, ಅವರಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ ನುಡಿಯಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಇದನ್ನೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂತ. ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಹಿ ಡಿಸೈನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್.
ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇದ್ದ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಿ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಅವ್ರು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬೆಳೀತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಡ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದಿನ ವಾಲ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಂದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಜೈಂಟ್ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು $16 ಬಿಲಿಯನ್ ನೀವು ಕಂಪನಿ ಮಾರ್ತೀರಾ ಅಂತ. 16 ಬಿಲಿಯನ್. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ ಆಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದು ಶೈಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತು? ಇದೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಇದೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸೋಮದಾಸ್ ಸರ್ನ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಕರೆಸಿ. ಅವ್ರು ನಾನು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಹುಡುಗ. ಈ ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹುಡುಗ ಆಗಿದ್ದಾಗೆ ಅವ್ನ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹುಡುಗ ಅಂತಾನೆ ಅನಿಸ್ತಾನೆ. 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಹುಡುಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೇಲೆ ಹುಚ್ಚು ಅವನಿಗೆ. ಅವನ ಅಣ್ಣ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಇವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ತುಂಬಾ ಅಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ 90% ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವನು 60% ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಇವನ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಕೊನೆ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಿದ್ದ, ಅಣ್ಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ರಂಟ್ ಬೆಂಚರ್. ಮೇಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಇದ್ದ, ನೀನ್ ನೋಡು ಹೆಂಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೈಯೋರು ಅವನಿಗೆ. ಇವ್ರ ಅಣ್ಣ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಓದ್ತಿದ್ದ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಇವನು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಅಣ್ಣನ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದ್ಸಲ ಮುಟ್ಟಿದ. HTML ಇತ್ತು ಅಣ್ಣನ ಹತ್ರ ಪುಸ್ತಕ. ತೆಗೆದ, ಅಣ್ಣ ಕೈಗೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟ, ಇದೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಬೇಡ, ನೀನು ಬರಬೇಕು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು. ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಗೊತ್ತಾ, ಸೈಬರ್ ಕೆಫೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ HTML ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ದ. ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು HTML ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಇವನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದ. 7ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಹುಡುಗ. ಇವನಿಗೆ ಸೈಬರ್ ಕೆಫೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. 7ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ, ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಸೈಬರ್ ಕೆಫೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್, 1 ಅವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿ ನನಗೆ. ಹಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮುಗಿದು 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬರುವಾಗ, ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ದಿಸ್, ಆ ಹುಡುಗ ಇದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ಅವನು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರುವಾಗ he started his own company. ಕಂಪನಿ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಬರೆದ, ಅಪ್ಪ ನಾನು ಕಂಪನಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡು ಅಂತ. ಅಪ್ಪ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಮೊದಲು SSLC ಮುಗಿಸು, ಆಮೇಲೆ ಕಂಪನಿ ಶುರು ಮಾಡು ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಓದು ಮುಗಿಸು ಅಂತ. ಈ ಹುಡುಗ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ. ಕೊನೆಗೆ ಈ ಹುಡುಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ಈ ದೇಶದ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಬರೆದ, ನಾನೊಂದು ಕಂಪನಿ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು, ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಅವನಿಗೆ, ಇನ್ನು ನೀನು ಅಕೌಂಟ್ ತೆಗಿಯೋ ಪರ್ಮಿಷನ್ ನಿನಗಿಲ್ಲ, 18 ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ ನಿನಗೆ, ಸ್ವಂತ ಅಕೌಂಟ್ ತೆಗಿಯುವಂತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಕಂಪನಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಈ ಹುಡುಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಐಡಿಯಾ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್, ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ವುಡ್ ಯು ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಅಂತ. ಏನೋ ವಾಟ್ ದ ಡಿಡ್, ಆ ಹುಡುಗನನ್ನ ಏರ್ ಫೇರ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಕಂಪನಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ. ಅವನ ಕಂಪನಿಯ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನ 40 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಅವನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಿದ್ದ. ಇನ್ನು 9-10ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಹುಡುಗ, ಜಗತ್ತಿನ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ CEO ಅಂತ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ. ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ 18 ಆಯ್ತು. 18 ಆದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಳಿದೆ ಅವನಿಗೆ, ನಾನು ಅವ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ 28-30 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ. ನೀನು 18 ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಅವನಂದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಬಿಟ್ಟು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಜಗತ್ತಿನ 40 ಕಂಪನಿಗಳ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ನಂಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಅವತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಲೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಅವತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಅವನು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ರಾಮ ಮಂದಿರ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆದಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ, ಇರಾನ್ನಿಂದ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಂಥ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಏನು ಹೋಗ್ತಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು 8,000 ಜನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಫಾರ್ 24 hours. ಅವನ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೀಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋರ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಈ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು 10-12 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೂತು ಆ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಒಂದು ಚೂರು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹುಡುಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಹಿಸ್ ಕಂಪನಿ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ? ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು, ನಿನಗೆ ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತುಂಬ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಹುಡುಗರನ್ನ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು,
ಅವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದೇ ನಂಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಹುಡುಗರ ಐಡಿಯಾಸ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಯಾರೂ ಆರ್ಡಿನರಿ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಆರ್ಡಿನರಿ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಕದೆ 108 ಕಡೆ ಅದನ್ನು ಹರಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಆಗ ಆರ್ಡಿನರಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀರ. ಎಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಐ ಆಮ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಈ ರಾಯಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊವಿನಿಯರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈಗ ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ರೋಷರ್ ಇದೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೋ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೋ ಒಂದು ಸೊವಿನಿಯರ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊವಿನಿಯರ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ 20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರ ಸೊವಿನಿಯರ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ನೇನೂ ಬರಿಬಾರ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಹುಡುಗ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೇ ಅದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥ ಸೊವಿನಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹಂಗಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಾಗಬೇಕು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಭಾಳ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಭಾರತ ಅನ್ಇಮ್ಯಾಜಿನಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಏನಾದರೂ ಬಿಟ್ಟಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೈ ಚಾಚ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿರ್ತಾವೆ. ಆದರೆ ಭಾರತ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾರಾ, ಕರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾರಾ, ನಮಗೆ ನಾಳೆ ಏನು ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟರು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಯು ನೋ ವೇರ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ? ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಜಗತ್ತಿನ 5ನೇ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾವು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಜೈಲ್ 5 ಅಲ್ಲಿದ್ವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೆಜೈಲ್ 5? ಕಾಮರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಫ್ರೆಜೈಲ್ 5 ಅಂದರೆ ಈ ದೇಶದ ಎಕಾನಮಿ ಯಾವತ್ತು ಬೇಕಿದ್ರೂ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬೋದು ಅಂತಿದ್ದಂಥ ಫ್ರೆಜೈಲ್ 5 ಇಂದ ನಂಬರ್ 5th ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇವತ್ತು ನಾವು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆ ಎಂಥ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ನು 2ರಿಂದ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಜಗತ್ತಿನ 3ನೇ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಅಮೆರಿಕ, 2ನೇ ಚೀನಾ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ 3rd ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ವುಡ್ ಬಿ ಇಂಡಿಯಾ. ಇವತ್ತು $3 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ, ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ $5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಆಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಮ್ಮ GDP ಹೆಂಗೆ ಓಡ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? 8.2% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೊನ್ನೆ. 8.2% ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರುವಂಥ GDPಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಚೀನಾದ GDP 4.2 to 5.2% ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಚೀನಾಕ್ಕಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಭಾರತದ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಓದಿ, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ. 91ನಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಬಳಿ 3 ವಾರಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿರಲಿಲ್ಲ. 3 ವಾರಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗೋದು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಸೇವ್ ಆಗಿರೋದು ಉಳಿದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ 3 ವಾರಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗ್ತಿತ್ತು. 91ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡದೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ 3 ವಾರಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂದು ಭಾರತ ಸತ್ತೋಗ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ 91ನಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಅವತ್ತಿನ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಅವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಈ ದೇಶದ 67 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಅಡ ಇಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ದೇಶ ನಡೆಸಿದ್ವಿ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ನ್ಯೂಸ್ ಓದಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಅವತ್ತು ಅಡ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಇವತ್ತು 100 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಿಂದ ವಾಪಸ್ ಭಾರತ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ನಾವಿವತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಜಗತ್ತಿಗೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಟುಡೇ. ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, PLI ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು, ಯು ಆರ್ ಲಕ್ಕಿ. ಭಾರತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೀಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇರೆನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಿದ್ವಿ, ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಂತ. ಅಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿರೋ ಥರದ ವಾತಾವರಣ ಯಾವತ್ತೂ ಇಲ್ಲ. 2014ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದು 2 ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿ. ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಜಗತ್ತಿನ 2ನೇ ದೊಡ್ಡ ಮೊಬೈಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಇವತ್ತು ಏನು ಅದ್ಭುತ ಇದು! ಯಾವ ಮೊಬೈಲ್ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರ 99% ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ತಯಾರಾಗ್ತವೆ. ವೇರ್ ಆರ್ ವಿ ಹೆಡಿಂಗ್? ತೈವಾನ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲೀವ್ ಮೀ, ಮುಂದಿನ 2ರಿಂದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹಬ್ ಆಗಿ ಭಾರತವೂ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಭಾರತ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವಿಕ್ರಮ. ಏನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಭಾರತ ಇವತ್ತು. ಭಾರತ ಹೀಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಇರುವಾಗ ನಾನಿನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗದೆ, ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ತಪ್ಪು ಭಾರತದ್ದಲ್ಲ.
ತಪ್ಪು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿದಲ್ಲ, ನಾವು ಏನನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕೋ ಆ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಬೈದೇ ಇರುವಂತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ 2 ವರ್ಷವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ನಾನು PU ಓದಿದ್ದು ಜೈನ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಾತು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಮಾತು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ನೀನು 10 ವರ್ಷ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ಯಾ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಿಂಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನು ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ, ನೀನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರೂ ಇರಲ್ಲ, ನೀನು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇರಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ಓದಬೇಕು. ಆದರೆ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ 5 ಇಯರ್ಸ್ ನಿನ್ನ ಲೈಫ್, ಅದು 5 to 6 ಇಯರ್ಸ್, ನೀನು 6 ಇಯರ್ಸ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದು, 60 ಇಯರ್ಸ್ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀಯ. 6 ಇಯರ್ಸ್ ಮಜಾ ಮಾಡು, 60 ಇಯರ್ಸ್ ಒದ್ದಾಡ್ತೀಯ. ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ 2 ವರ್ಷ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು 4 ವರ್ಷ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಈ 6 ಇಯರ್ಸನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಿನ 60 ಇಯರ್ಸನ್ನು ಹಾಯಾಗಿ ಕಳಿಬೋದು. ಈ 6 ಇಯರ್ಸನ್ನು ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದರೆ ಲೈಫಿನ ಇನ್ನು 60 ವರ್ಷ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕಳಿಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯುದಯ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಭರವಸೆಯಿಂದ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಅಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮೊಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರಾಜ್ ಅವರಾಗಲಿ, ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಯವರಾಗಲಿ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಾಗಿರುವಂಥ ಸೋಂದಾ ಅವರಾಗಲಿ, ಇವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಾರೈಸ್ತಾ, ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಸಿದವರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಾಯಿ ಭಾರತೀಯ ಚರಣಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ಜೈ ಹಿಂದ್. Thank you, sir, for your very inspirational and motivational speech on youth empowerment. Thank you, sir. Requesting our Chairman Dr. Devraj sir to give a presidential speech. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆತ್ಮೀಯರು, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಅನುಭಾವಿಗಳು ಆದಂತಹ, ಇಡೀ ನಾಡು, ಇಡೀ ದೇಶ ಕಂಡಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಾತಿನ ಚತುರ, ವಿದ್ಯಾವಂತ, ಪ್ರತಿಭೆ ಶ್ರೀ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯವರಿಗೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸುಜಾತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಹೆಗಡೆ ಸೋದರ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಪೋಷಕರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ಕಾರಣ ನಮ್ಮ 2ನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇದು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ 1ನೇ ವರ್ಷ ನಾವು ಈ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆತಂಕ ಬಹಳ ಇತ್ತು, ಧೈರ್ಯ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಆತಂಕದ ನಡುವೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟೆ. ಆ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಫಲ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ರಾಯಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾವ ನಂಬಿಕೆ, ಭರವಸೆ, ಧೈರ್ಯ ಇಟ್ಟು ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀವು ಸೇರಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಏನೇ ಹೇಳೋಕ್ಕೋದ್ರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನುವ ಅಹಂ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ನಿಮಗಿಂತ ಓದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾವು ನಿಮಗಿಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದಿರ್ಬೋದು. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ಮೀರಿ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ
ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದು ಈ 2 ವರ್ಷ ಏನು ನಮ್ಮ ಸುಲಭಲ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿ ಅವರ ಮುಂದಿನ 60 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೇಗೆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ 365 ದಿನ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು 730 ದಿನದಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಈ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡೇ ನಾವು ತೀರ್ತೀವಿ. ಕಾರಣ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕೂಡ, ನಾನು ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸರ್ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಓದಿದ್ದು. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟು ಬಂದಂಥವರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 7-8 ವರ್ಷ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದ್ರ ಕಷ್ಟ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆ, ಓದಬೇಕಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅದೇ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ತಿಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೀನೇನಾದರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿರೋರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಟೆಂಡರ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ನೀವು ನಂಬೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಡೈಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ P1 ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿರೋ ಹುಡುಗರು ಇವತ್ತು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಯೋಡೇಟಾ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ವಾತಾವರಣ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೂ ಓದಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನಾವೇ ನಿಮ್ಗೆ 24/7 ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇರುವ 24 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದಿನಕ್ಕೆ 4 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಟೈಮನ್ನು ಮೀಸಲಾಗಿ ಇಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಿಗೆ ಮಾರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಬದುಕನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ವಾತಾವರಣ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಯಾಕೆ? ನಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ವಸ್ತು ಅದು. ಆದರೆ ಕೊಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಕೊಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮನೆಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಕೊಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಿಡಿ, ನಾನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವುದು ಬೇಕು ಯಾವುದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಬೇರೆ. ಆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಮ್ಮದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿರುವಂತಹ ಅನುಭವ ನಮಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿದಂತಹ ನಾವುಗಳು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪೋದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಬಿಡಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರ, ಆ ಧೈರ್ಯ ನಮಗಿದ್ದೇ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದೇ ರಾಯಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಉದ್ದೇಶ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ರೂಪಿಸುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವಂತಹ, ಸುಪ್ತವಾಗಿ ಅಡಗಿರುವಂತಹ ಆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ, ಆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ರೂಪಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಿ. ಖಂಡಿತ ನಾನು ಪೇರೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ನಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ UT ಖಾದರ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪೇರೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸರ್ <50% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದರೆ 50%ಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಬರೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಅದಿತ್ತು, ಇದಿತ್ತು, ಕೆಲಸ ಇತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತು, ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಅದೇ ನೀವುಗಳು ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಯಾರ್ದೋ ಸಂಬಂಧಿಕರದೋ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರದೋ ಮದುವೆ ಅಂತಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಸಕಲೇಶ್ಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಮಕ್ಕಳ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ, ಪೇರೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಾವು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ.
ಅಂದರೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಕೆಲವು ಪೇರೆಂಟ್ ನೋಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವಿಶೇಷ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕರೆತರುವಂತಹ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರುವಂತಹ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ವಾರದ 7 ದಿನ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಪಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ತನಕ ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನೇ ಥರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವುಗಳು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ಬೋದು. ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು, ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ತೀವಿ. ನೀವು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆ ಯಶಸ್ಸು ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೂ ನಾಳೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ರಾಯಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ, ರಾಯಲ್ಲಾಗಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಯಲ್ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ನಾವು ಬರೀ ತೋರಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ರಾಯಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆಚಾರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಡೋದೇ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಉದ್ದೇಶ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು, ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಜೊತೆಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯವಂತಹ ಸುಲಿಬೆಲೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವಿಚಾರ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರನ್ನೋ ಕರೆಸಿದಾಗ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರಂಗು ಬರಲ್ಲ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿದಾಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Thank you, sir, for your inspiring words. We definitely look forward for the progress of our institution. Now, I would like to call Kannada lecturer, Mr. Deepesh sir, to give vote of thanks. ಅಭ್ಯುದಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು, ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ, ಏಳು ಎದ್ದೇಳು, ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವವರೆಗೂ ನಿಲ್ಲದಿರು ಎಂಬ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಒಂದು ವಾಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಉದಯಿಸಿದ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಲೇಬೇಕು, ಅರಳಿದ ಹೂ ಬಾಡಲೇಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಮುಗಿಸಲೇಬೇಕು. ತುಂಬ ಭಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೃದಯದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಭ್ಯುದಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆಯವರು ತಮ್ಮ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಯುವಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾದದ್ದು, ಇಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಂತಹ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ, ಕಾಲೇಜಿನ ಪರವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಭ್ಯುದಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ರಾಯಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು, ಚೇರ್ಮನ್ರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವರಾಜ್ BK ರವರು ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತುಂಬ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊಬೈಲಿನ ಬಳಕೆ ಎಷ್ಟು, ಅದರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಚೇರ್ಮನ್ರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಪರವಾಗಿ, ಪೋಷಕರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತ ದೇವರಾಜ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವಿಸಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಥಮ PUC ಅಡ್ಮಿಷನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು
ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಸಹ ಅವರು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸೋಂದ ಹೆಗಡೆರವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಸರ್. ಮುಂದುವರೆದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ, ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರವಾಗಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪರವಾಗಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯಾಗಿ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರೆಗೂ ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ, ಕಾಲೇಜಿನ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿನ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಥಮ PUC ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ತಾವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತುಂಬ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ, ಕಾಲೇಜಿನ ಪರವಾಗಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಪರವಾಗಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪರವಾಗಿ, ಪೋಷಕರ ಪರವಾಗಿ, ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವನ್ನು ಹಾಡುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Thank you, sir. I request everyone to stand for the national anthem. Present you. I like to welcome all the first PUC students to our Royal family. Welcome you all, my dear students. No institution will function without a proper planning. Now let us look at the academic plan of 2024-25. Totally we are going to conduct 3 weekly tests and 3 board exams and 4 preparatories and 1 final. Yes, June month plan, college test, June month, it's a total marks is 25. It starts from the June 5th and ends with 26th. And the total marks is 25 and students has to score minimum 12. Otherwise, it's a mandatory for those students to attend the remedial classes conducted in the college after school hours. Next come with the college test, July month, 25th marks, July 1st. Next board exam, first quarterly test, it starts with August 5th and ends with the 8th. Per day there will be 2 exams, the morning session and the afternoon section. This marks exam will be included in the final exam. And third weekly test starts from September month, that's 25 marks. It starts from September 2nd and ends with September 26th. And the student has to score minimum 12 in this weekly test. Next, move on to the next slide. The midterm exam is going to commence from September 30th to 11. Every day they'll be having 1 exam. Whatever the marks they are scoring in the midterm exam will be considered for the annual exam. Total marks here is 80. We move on to the next slide.
Next, college test that starts from the November month. Total marks is 25. It starts from November 4th and ends with 28. The subjects are described there. It starts with the accountancy and economic, computer science, Kannada. Next, board exam, the second quarterly test. It is very important from the final exam point of view. Per day there will be 2 exams. There will be morning session and the afternoon session. Next, our college is conducting 4 preparatory for the first PUC students. That starts from Jan 10 to 18. Per day 1 exam. The mode of examination will be open book exam. The students will be given the study materials and the question paper to solve that paper. Next preparatory starts with the Jan 20th to 25. Again, mode of examination will be read and write exam. Here the students will be given 1 hour before the question paper. They have to be ready with that answers and then they have to answer for the question. And the third preparatory, it will be strictly conducted. And the last preparatory is home assignment. The students will be given the question paper. They have to answer it and submit to the concerned teacher. It is the 18 marks. Next come with the final exam, that is board annual exam. It's going to be commenced in the February 2nd week onwards. The total marks is for 100 marks. It is 80 plus 20. 80 will be the writing and 20 will be the internal marks. Thank you. Thank you, ma'am. Here comes Jimmy Rajan, economics lecturer, to present the rules and regulations of the college. Good afternoon, everybody. Moving on to the rules and regulations of the college. The first one is students, they have to be in the campus by 8:55 a.m. If they come late, they will not be allowed to attend the classes. Okay? So please come with the respective uniform. This is the first rules. Moving on to the next slide. The students, they can visit the library or the sports room during the sports time or break time, okay, or even after the college hours. So moving on to the third slide. So we have all kinds of facilities over here. See to that you use these facilities judiciously without wasting it. If any damage is caused to the property, a fine will be asked to pay and you have to pay the fine. Moving on to the fourth slide. So we are not allowing any strangers to come to the college campus during the college time. It is strictly prohibited. See to that. So moving on to the fifth one. So waste materials, please dump it into the dustbin. So please don't spread here and there the waste materials. Wherever the dustbins are provided, please provide into that concerned thing. So going on to the sixth one. So in case of emergency, sometimes you might fall ill or you would like to take half a day leave. So permission will be given only and only if you are accompanied by your parents or your brothers or sisters. No other outsiders will be allowed to enter, okay, without the permission. So you're not supposed to use mobile phones. It is strictly prohibited. If it's been seen, then it will be confiscated and it will not be returned to you back. Moving on to the eighth one. So it is mandatory that each and every student must wear the ID cards. So it will resemble your name, which combination you belong to, and it will help you to avail the facilities over here. Thank you. Moving on to the ninth one. So we always maintain a hygienic atmosphere over here. Please keep the rooms neat and clean. So whoever's going to the washroom, please make it a point that you're going to flush out properly, okay? So please maintain a hygienic atmosphere over here. The students every day, they have to get the lunch box, excluding on Saturdays, and please make it a point that you get only the vegetarian items, no non-veg items.
So moving on to the next one. So we don't allow the outsiders to entertain into the college activities. If it's been done, it will be seriously considered. So please make a note of it. And we are coming to the end of this. So this Royal College mainly depends on 4 principles. One is quality, creativity, culture and discipline. We always impart life skills and give proper value education to the students. Thank you. Have a nice day. Tell us about environment. We are going to conduct that particular program, Yoga Day, to develop physical and mental well-beings. On June 21st, we are going to celebrate this. The most beautiful program of our Royal College, Season 2, Episode 1, Meet and Greet with Celebrity. College election, June 29th, so to select captain and vice captain from 1st PU and 2nd PU respectively. Singing competition, July 23rd, where you are going to showcase your talent. Quiz competition, July 26th. This is completely a brain exercise to you people. The next is Kargil Divas, where July 26th, we are going to remember the sacrifice and the bravery of our soldiers. Season 2, Episode 2, Meet and Greet with Celebrity, July last week, we are going to celebrate this. Parents' Day celebration, July 29th, the sacrifice of our parent, where we are going to celebrate. And on the same day, we are going to conduct parents-teachers meeting. And the name is called Abhivyakti. And in that day, where you come to know the development of your child. Next is dance competition, August 9th. Inter-class dance competition, where we are going to conduct. Next, Independence Day celebration, August 15th, honoring our country's freedom. In our college premises, we are going to celebrate. Rangoli competition, August 20th, we are going to conduct this Rangoli competition. Best out of waste, August 23rd, complete creative activity to your brain. Season 2, Meet and Greet with Celebrity, Episode 3rd. This is what August last week we are going to celebrate this. Pick and Speak, August 27th. We are going to conduct this inter-class Pick and Speak program. Essay writing competition, August 30th. Completely academic challenge to you people. Cooking without fire competition, September 3rd. We are going to conduct this competition. Moving towards the next slide. Royal Ganeshotsava, September 9th. We are going to celebrate this cultural event. Next is Commerce Fair, September 14th, to encourage marketing skill and salesmanship in the minds of our students. September last week, Episode 4, Meet and Greet with Celebrity, Season 2. Gandhiji and Shastriji Jayanti, October 2nd. We are going to celebrate this. Students' Day, October 15th. This is the birth anniversary of our former President, Dr. APJ Abdul Kalam. Episode 5th, October last, Greet and Meet with a Celebrity. Parents-Teachers Meeting, Abhivyakti, October last week, where you come to know the performance of midterm exam of our children. Kannadada Abba, Kannada Rajyotsava, Karnataka Abba. In the name of Royal Kannada Rajyotsava, we are going to celebrate. Royal Sports Day, November 2nd week, to inculcate sportsmanship in our students' mind. Season 2, Meet and Greet with Celebrity, Episode 6, November last week, we are going to celebrate this. Royal Trip, December 2nd week, to give a small break to our academics, we are going to conduct this. Secret Santa, December 18th, we are going to celebrate this. Moving towards the next program. Episode 7, Meet and Greet with Celebrity, December last week, we are going to celebrate this of Season 2. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನೋತ್ಸವನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, January 1st week. Here you come to know the second quarterly performance of our students. Vivekananda Jayanti, January 12th. This is known as Youth Day also. We are going to celebrate this also. Republic Day celebration, January 26th. We are going to celebrate this. Moving towards the next program. Graduation Day. This is completely done by you people. Means first PU students are going to give farewell to our second PU students. Sarthakya. Namma nimmallara
ಪರಿಶ್ರಮ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುವಂತಹ ದಿನ, ಸಾರ್ಥಕ್ಯ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವಂತಹ ದಿನ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Dear students who want to share their experience and opinions about this college, please give your ears to them. Now I call Sweetie from second year to speak about her experience. Good morning everyone. I am Sweetie from 2nd PU, Royal College student of 2nd PU. Firstly, I welcome all my juniors to Royal PU College. So first, when I came to this college, I was fully in confusion with what to take the combination, and I met our principal sir and he suggested me to take CEBA combination. Now I am very happy that I have taken a very good combination, and when I was coming to this college, many of them prohibited me to come to this college, but now I can answer them proudly that I am the student of Royal Independent PU College. And my 10th standard result was only 79%. After coming here, my percentage has increased and I am the topper of this college with 98%. Our chairman sir has been playing a very motivational force in getting the result, and our principal sir has also supported us in everything. And coming to our lecturers, I want to thank them because they have supported very much, and without them this results would have not come. And I have participated in many co-curricular and curricular activities. Firstly, weekly test was conducted every week. I excelled in that and I was the academic star of almost all the months. And I have also participated in Police Marshals event, and I was awarded as the best student of the year. And my heartfelt thanks to all my lecturers and principal sir and our management. Our college imports the 4 values, namely quality, creativity, culture and discipline. Thank you. Thank you, Sweetie. Now requesting Venu on the stage. Good morning to my brothers, sisters and my respected lecturers and parents. Myself Venu, student of Royal PU College. I am here to share my few experience or memories of this college. 1 year before, when I was writing my 10th exam, I was looking for a college. One of my teachers offered me booklet of Royal PU College. Until then, I had no idea of Royal PU College. After a few days, I visited this college. I found out its infrastructure is beautiful. The ideal of Saraswati is beautiful and tells that the college is filled with culture. I made my admission here. One of my favorite activities of this college is meet and greet with celebrity. It was a wonderful experience, an idea to lead our life, creativity to get inspired, and I guarantee you that you will be happy like me. Thank you. Thank you, Venu. No program will conclude without any entertainment, and now we will be witnessing a spectacular dance performance by the second year students. I call the girls to enhance this occasion through their performance. The participants are Sanjana, Akshaya, Trisha, Rakshita. लट पट कमर दामिनी अधर
जाके बोल लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल ऑटो को करके गोल ऑटो को करके गोल सीटे पर जाके बोल मुर्गी का जाने अंडे का क्या होगा अरे लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा होठ घुमाओ सीढ़ी बजा के बोल भैया This song is dedicated to all depressed people. बेटा को डिप्रेशन हुडಕೊಂಡ್ರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜೀವನನೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಆಡ್ತೀರಪ್ಪ ಹುಡ್ಸಿದ್ಯಾವ್ರು ಹುಲ್ಮೈ ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಬಿಟ್ರಪ್ಪ ಮಾಡಪ್ಪ ಜೋರ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ I hope everyone had a commendable and joyful moment by viewing this performance as the students. Now that we have come to the end of the program, I thank the management, teaching staff and non-teaching staff, second year students and students of first years of course, and parents as well for rendering their support and interest for making this event a huge success. Kudos to all the team members and one and all. Hip hip! Hip hip! Okay, our parents, one kind request, please ellaru line up hogi, you have snacks there, please ತಗೊಂಡು ರಶ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯುದಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆಗಮಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚೆಂದ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಆತ್ಮೀಯ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ.